Welcome and good evening on the screen of Mrinalini ENN News. I am Tania. Follow me on today's news. Warm medicine is being fed to the Anganwadi Center on the National Deworming Day. On the occasion of National Deworming Day on 16th of March, warm medicine has been given to Anganwadi centers of Sipahi-Jala district along with the entire state. A fed warm tablet in the mouth of children struggling in Anganwadi. Medicine will be given. Schools including all Anganwadi centers in Charilam block and all the boys and girls who drop out of the school will be given deworming drugs. National Deworming Day has started on Tuesday. This day will be observed in all schools in Sipahi-Jala district along with the entire state. আজকে জাতীয় কৃমিনাশক দিবস এই উপলক্ষে আমি আশাকর্মী রূপালী সরকার সাউথ চরিলাম 2 নম্বর ওয়ার্ড আমার দিদিমণির নাম হচ্ছে সম্পাদত্ত ভৌমিক আমরা দুজনে মিলে গ্রামের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে কৃমির ওষুধ খাওয়ানো শুরু করেছি এবং এটা আজকে 16 তারিখ থেকে 7 দিন ব্যাপী এই ক্যাম্পিং চলবে 22 তারিখ অবধি এর মধ্যে যারা গ্রামে ড্রপ আউট বাচ্চা আছে স্কুল আউট 12 টেস্ট দিয়ে বাড়িতে বসে আছে এবং মাধ্যমিক ফেল করেছে ওদেরকেও আমরা এই অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলেই খাওয়াবো এবং যারা নতুন বউ 19 বছর 18 বছর বিবাহিত হয়ে আমাদের গ্রামে এসেছে তারা মানে প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড ছাড়া ওদেরকেও আমরা কৃমির ওষুধ খাওয়াবো 2000 note has not been printed in the last 2 years. That is what the center said publicly on Monday. Union Finance Minister Anurag Thakur has given an account of all the notes printed and how many notes are in the market. According to the Finance Minister, as on 30th of March 2017, 2,372 million 2000 notes were printed. The present government came up with 2000 notes to make people transaction easier. The note were reprinted on the advice of RBI as per the demand. The Minister of State for Education has said everywhere the quality of education in the state has improved, but in the reality this news is an incident of how much it has proved. Earlier we also covered the news of some school of Bishalgarh subdivision. Today we have presented some real picture of Bishalgarh subdivision Kalkalia High School. There is a toilet at the back of the school. It can be seen that there is no tin canopy on the top of the toilet and its door has nothing to say. This toilet has been used by the students as well as the teacher. If one enters the toilet in such a condition, the other has no guard it from outside. আচ্ছা তোমরা স্কুলে কি সমস্যা আমাদের স্কুলে অনেক বছর ধরে মানে হেডমাস্টার নাই তারপর টয়লেটের খুব অসুবিধা হয় একদম অযোগ্য এবং আমাদের সাইকেল স্ট্যান্ড নাই আমাদের রুমের ভিতর দিয়ে জল পড়ে বৃষ্টি এলে এটাই আমাদের সমস্যা আজকে কত বছর যাবত এই সমস্যা অনেক বছর ধরে এখন তোমরা কি চাও আমরা চাই শিক্ষা দপ্তর যাতে আমরা এই অসুবিধাটি পূরণ করে দেয় এটাই আমরা চাই এই স্কুলের নাম কি কলকুলিয়া হাই স্কুল তোমার নাম আমার নাম প্রিয়া ঘোষ From city to district, after the publication of the list of candidates in the third and the fourth round when the Angari Saffron camp was at its peak, Amit Shah changed his pre-arranged schedule and returned to Kolkata. He held an emergency meeting with the party state leadership with JP Nadda at the 5-star hotel. According to BJP sources, the meeting discussed the preparation for the polls and the outline of the campaign. Chairperson of Tripura Women Commission Barnali Goswami has told media that crime against women, which are especially serious in nature, have reduced 2%. Her statement was based on the annual complaint record, which are based on submitted complaint of victims to the Women Commission. She agreed that the crime against women need to be reduced. Complaints submitted last year was 377 and this year crime complaint has 348 to the Women Commission. আমাদের রাজ্যের যে ইতিহাস সেখানে নারী নির্যাতন চলছে দীর্ঘ বছর ধরে কিন্তু মহিলারা একটা সময় নিজেদের কথা বলার জায়গা খুঁজে পেতেন না আজকে রাজ্য মহিলা কমিশনের যে বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে আমরা রাজ্যের আনাচে কানাচে গিয়ে পৌঁছচ্ছি এতে আমরা মহিলাদের কাছে গিয়ে পৌঁছানোর কারণে ছোটখাটো সমস্যাগুলিতেও মহিলারা আজকে কথা বলতে শুরু করেছেন হ্যাঁ তবে কিছু দুর্ঘটনা ঘটছে সেটা সত্যি এই দুর্ঘটনাগুলোকে রোখার জন্যই আমাদের এই বিশেষ ব্যবস্থা এবং এই ক্ষেত্রে আমি সবসময় বলি যে রাজ্য মহিলা কমিশন রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন
আমাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী নির্যাতনকে বন্ধ করা, এবং আশা করি এর গ্রাফকে আমরা নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। এই কারণে আমি বলবো যে গত বছরের যে পরিসংখ্যান আর এই বছরের পরিসংখ্যানকে যদি আমরা তুলনা করি, তাহলে তার মধ্যে অন্তত 2%-এর ব্যবধান ঘটেছে। এর অর্থ আমরা নামাতে শুরু করেছি, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দুর্ঘটনাগুলো বন্ধ হয়নি। এই দুর্ঘটনাগুলো যাতে বন্ধ হয় সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু আমাদের কাজ। A few years ago, the Election Commission introduced the option of nota in election. That is, if a particular does not like a candidate, voters can choose that option in the voting machine. But even if the center gets the highest number of votes in nota, there is no provision for cancellation of votes. An application has been filed in the Supreme Court seeking annulment of the election in a particular constituency. A bench of the Apex Court comprising Chief Justice S.A. Bodha Justice and BR issued a notice to the Union Law Ministry and the Election Commission seeking their reviews on the matter. On the basis of secret information, cough syrup smuggling busted by airport police. SDPO Airport Police Station Priya Madhuri Majumdar and airport police force conducted an operation in the East Narayanpur area and recovered a large quantity of Nerocrit cough syrup. The raid was done at night across Narayanpur area under airport police station, but the accused managed to escape. The market value, which will be approximately 1.5 lakh to 2 lakhs rupees. But during the search procedure, 640 bottles of cough syrup was seized. গতকাল গভীর রাতে একটি গুপ্ত খবরের ভিত্তিতে আমরা পশ্চিম নারায়ণপুর এলাকায় পুলিশি অভিযান চালাই, এবং আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল যে সেই এলাকায় মাদকদ্রব্য পাচার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তো আমরা সেই খবর অনুযায়ী দুটো বাড়িতে আমরা রেড করি, এবং সেই দুটো বাড়িতে আমরা কিছু পাইনি, কিন্তু তথাপিও আমাদের অনুমান অনুসারে আমরা আমাদের অভিযান চালিয়ে যাই পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির মধ্যে। তো সেই মতো করে আজ প্রায় ভোর রাতে আমাদের এয়ারপোর্ট থানার ওসি এবং তার যে পুরো টিম অফিসার্স, ওনারা সকালবেলা আপনার বর্ডারের আশেপাশে কিছু কতিপয় যুবককে সন্দেহমূলকভাবে দেখতে পেলে তাদেরকে চেজ করতে গেলে তারা পালিয়ে গেল, এবং তারা পালিয়ে গেলে পর আমরা দেখতে পাই বিওসেফ যে বিওপিটা রয়েছে তার পাশে কিছু তারা কার্টুন ফেলে গেছে। তখন ডিউরিং সার্চ প্রসিডিওর আমরা রিকভারি করতে পারি অ্যারাউন্ড 640 বোতলস স্কাফ সিরাপ। পরবর্তী সময় আমরা সেগুলিকে সিজ করে আমাদের থানায় নিয়ে আসি। অভিযানটা মূলত ছিল আপনার এয়ারপোর্ট আমাদের পিএস অনুসারে, কিন্তু আমরা ওই পশ্চিম নারায়ণপুরে একটা বিএসএফ বিওপি আছে, তো আমরা তারাও আমাদেরকে অনেক সাহায্য করে থাকি এই অভিযানে। কত বোতল পাওয়া গেছে আর আনুমানিক? আমরা যে সার্চ প্রসিডিওর এই মুহূর্তে আমরা 640 বোতল পেয়েছি, 640 বোতল পেয়েছি, এবং তার আনুমানিক বাজার মূল্য হতে পারে আপনার 1.5-2 লাখ টাকা। কাউকে কি সন্দেহজনক কাউকে অ্যারেস্ট করা বা কাউকে পাওয়া গেছে? এখন অবধি আমরা পাইনি, আমরা ইনভেস্টিগেশন শুরু করছি, এই ভিত্তিতে আমরা শুরু করে আমরা চেষ্টা করবো পুরোটা র্যাকেটটাকে আমরা ধরতে পারি, লিঙ্কটা এস্টাবলিশ করতে পারি, পুরোটা এলাকাটাকে আরও কিছু ইনভেস্ট করতে। Retired central government employees have to pay their pension on time. There will be no delay in this. This office falls under the Central Ministry of Personnel and Public Grievance. In other words, on the day of retirement, the possibility of receiving the pension documents became bright for the central government employees. That is what the Ministry of Personnel and Public Grievance has decided. Yesterday, a young man named Ashish Kumar Acharji, aged 22 years, committed suicide at his own house by hanging himself. He was the student of BBMC College of second year. According to the departed soul father, after returning from the work, he found his son hanging. Talking to the reporters, he said that his son was passionate to raise ducks and chicken. On Monday, before going for a tuition, he took the animals to the field, but his mother forgot to bring them back. Centering this issue with this mother, he lost his temper and chose the path of suicide. The body was brought to GBP hospital for an autopsy. After autopsy, body was returned to his family. This incident brought an instant grief among the family. আমি কালকে সকালবেলা কাজে গেছি 6টার সময়, আর বাড়িতে আইছি সেরভিসে বোধহয় সন্ধ্যার সময় বাড়িতে আইছি, আয়া দেখি ঘরের মধ্যে দরজা লাগাই না,
ঘরে তালা আছে আমি দেখছি যে তালা নাই, সিটকারির ভিতরে তালা নাই। আমি ডাক্তারছি বলে কোনো ঔষধ নাই। এবার দরজার আমাদের 2-3টা ডাক্তার এসে ডাক দিছি, পড়ার সিটকারিটা ঘুরে আছে। এবার ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা খুলছি, দরজা খুলে যায় এই বুঝলা রয়েছে এই অবস্থা। কি অবস্থা দেখছে? ঝুলানো অবস্থা। কিসের সঙ্গে? হ্যাঁ, কিসের সঙ্গে? প্যানের সাথে। কোন সময় হয়েছে ঘটনাটা? হ্যাঁ, কোন সময় হয়েছে? এটা তো স্যার আমি কইতালাম না, আমি বাইক করার সময় এসে কাজের থেকে, এটাও আমি কইতালাম না। আপনারা দেখছেন কয়টার সময়? এটাও আমি কইতালাম না, আমি কাজের থেকে বাইক 7টা, এরকম 7টা কাজের থেকে বাড়িতে আসার পরে দেখছি। কি মনে হয় কি কারণে আত্মহত্যা করেছে? ও একটু মানে আমাদের বাড়িটা ছোট আগে, একটু গরু ছাগল হাঁস মুরগি এইসব পালতে ভালোবাসে। তারা আমরা কইছি বাবু তুই অনিতা পালিস না, তোর পড়ালেখার আগে শেষ কর, কলেজে পরে আর 1 বছর আছে। না আমি ইতা পালো মিতা তারা আমি বাঁচতাম না। তারা অনেক বুঝাইছি বাবু তুই এটি ফালিস না, আগে পড়ালেখা শেষ কর, তাকে কিনটা দিব। এর মধ্যে কয়েকটা দিয়া বলুন। The boy returned home in the face of adhesive vote. CPIM Teliamura Divisional Committee Secretary Hemant Kumar Jamatia held a meeting with the journalists at the party office on Tuesday. Hemant Kumar Jamatia, secretary of the CPIM Teliamura Divisional Committee, said at the press conference that Jhanna Devarma, the nominee of CPIM party, he alleged that the party workers were being repeatedly obstructed by IPFT workers while campaigning. However, party workers are currently busy campaigning for the party candidate. আমার বয়স যখন 17-18 তখন আমি ছাত্র সংগঠন থেকে শুরু করে যুব সংগঠনের কাজ 1977-78 সাল থেকে আমি বামফ্রন্টের গণসংগঠন হিসাবে বামফ্রন্টের আদর্শ, বামফ্রন্টের নীতি, সেই নীতি আদর্শকে ধরেই আমি দীর্ঘদিন ধরে বামফ্রন্টের পাশে থেকেই আমি সংগ্রাম করেছিলাম। জোট জামনায় থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আমি সেই সংগঠনকে সাঙ্গা করার প্রশ্নে পাহাড়ে বন্দরে সবখানি আমি চুষিয়ে বেরিয়ে সংগঠনকে শুরু করার স্বার্থে আমি বেরিয়েছিলাম। 1995 সালে বামফ্রন্ট আমার সাংগঠনিক কাজকর্মকে সন্তুষ্ট হয়ে পার্টি আমাকে টিকিট দিয়েছিলেন 1995 সালে এডিসি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য। Banking services were closed in the state on the second day of a 2-day nationwide strike to protest the privatization of state-owned bank. Workers of the United Forum of Bank Union also joined the protest in front of the various banks in the capital. Hundreds of workers staged protest at front of SBI head office at Mellarmat, Agartala. The protesters demanded that the central government back away their firm decision. Not only the 10 lakhs bank employees were involved, but the various trade unions and the people have been vocal in this movement. Due to strike on Tuesday after Monday, it created a problem to ordinary people. এই স্ট্রাইক শুধু 10 লক্ষ ব্যাংক কর্মচারীর স্ট্রাইক না, এই স্ট্রাইকের সমর্থনে সমস্ত 10টা ট্রেড ইউনিয়ন, পাশাপাশি ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে যে ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে, জেনারেল ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে যে ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আমাদের এই যে আন্দোলন, ব্যাংকিং সেক্টর ইউনাইটেড ফোরামের যে আন্দোলন, এই আন্দোলনের প্রতি তাদের সহমত ব্যক্ত করেছে এবং তারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং সেইটা একটা সুফল। কারণ আমরা জানি যে গভর্নমেন্ট যে স্টেপটা প্রথমে আমরা বারবারই বলছি যে ব্যাংকিং সেক্টর অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং পাশাপাশি আরও দুটো ব্যাংকে প্রস্তাবনা নিয়েছে। পাশাপাশি সেটাও আপনারা জানেন যে একটা জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে প্রাইভেট করার প্রস্তাব রেখেছে এই বাজেটে এবং 78% যে শেয়ার গভর্নমেন্টের যে স্টেক, সেই স্টেককে ফরেন ইনভেস্টমেন্টের জন্য, এফডিআইয়ের জন্য এলআইসিকেও সেই কথায় আসছে। তো সেই হিসেবে আগামীকালকে জেনারেল ইন্স্যুরেন্স স্ট্রাইক আছে এবং পরশু এলআইসির অল ইন্ডিয়া স্ট্রাইক আছে। সেই কারণে এই দুটো সংগঠনও আমাদের পাশে রয়েছে। আমরা ইউনাইটেড ফোরাম ব্যাংক ইউনিয়ন মনে করি গভর্নমেন্ট যদি তার এই স্ট্যান্ড থেকে না সরে, তাহলে আগামী দিনে আমাদের আরও বৃহত্তর আন্দোলন যাবে।
Again, a terrific accident in front own house. The accident took place at Udaipur Palatana. While entering before house, a Maruti van came and hit the bike hard. As a result, the bike rider fell to the ground. Immediately, when the eyewitness saw him and started shouting, the members of his family came out and took him to GBP hospital on immediate basis. But the Maruti van fled away. Police have took a case against it and started investigating this regard. অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে হয়েছে? অ্যাক্সিডেন্টটা তো হয়েছে গাড়িটা সাইকেলটা গাড়ি এইভাবে আইন না বাড়ির থেকে ধোয়াই লেছে এই মুহূর্তে মারপিট হয়ে বাড়িতে পালা এরপরে তো আমরা চিল্লাপাল্লা শুনছি রাস্তার মধ্যে আমরা তো বাড়ির একটু ভিতরে পাশে সামনের পাশে মানুষকে দিয়ে চিল্লাপাল্লা করে জল টল দিচ্ছে গাড়িটা বাড়ি দিয়ে গেছে বাইসাইকেল আসলো না বাইক বাইকের মাথা ব্যথা শুনমাস গাড়িটা দাঁড়াইছে নি এরপরে না গাড়িটা বলে দাঁড়াইছে না গাড়িটা বাড়িটা দিয়া ওই দৌড়ে গেছে পাইছে না গাড়ি পাইছে না নাম্বার পাইছে নাম্বার পুলিশ লয়ে গেছে কোন জায়গাত বাড়ি প্রজেক্টের সামনে এই যে উইঞ্চি ছিলছে আলাদা প্রজেক্টের মানে সামনে উদয়পুর পালাটানা হ্যাঁ উদয়পুর পালাটানা নাম কি ওনার শিবপ্রসাদ ঘোষ কি করে এই তো টুকটাক ব্যবসা করে কোন সময় ঘটনা এই তো 7:30টার দিকে সন্ধ্যার সময় 7:30টার সময় হয়েছে ঘটনাটা কিসে কবে আইছেন জীবিতে Thank you for watching. For more updates, keep your eye on the screen of Mrinalini ENN. For live telecast, type www.mrinalinienn.com. Thank you.